My students, आज आम क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 प्रथम विषय चिर विकास विज्ञान जगत किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय डिस्कसन करवा। टॉप 20 MCQ क्वेश्चन अच्छी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहु विकल्प क्वेश्चन तार विषय आलोचना करवा। तो प्रथम क्वेश्चन है सप्तम श्रेणी विज्ञान बहिर छात्र छात्री मानू किभली गभीर प्रश्न पचार को उत्साहित करे। तो सप्तम श्रेणी विज्ञान बही छात्र छात्री मानू किभली गभीर प्रश्न पचार को उत्साहित करे। ऑप्शंस केवल तथ्य एवं संख्या सम्बन्धी प्रश्न, जिनसगुड़िक किपरि काम करे और घटना गुड़िक कहीं घटे भली प्रश्न, जो प्रश्न गुड़िक उत्तर बही आगु दि जाइए किंबा केवल जीव विज्ञान संबंधी प्रश्न। तो 4टी मध्य कौटा आसूँ ना उत्तर हो बी जिनस गुड़िक किपरि काम करे और घटना गुड़िक कहीं घटे भली प्रश्न पचा जाऊँगी। 2 नंबर क्वेश्चन कौन दीजिए ना क्लासरूम एवं बही बाहर को बाहर कहीं परामर्श दि जाइए कारण बही भूल तथ्य अच्छी। बी ऑप्शन बी परीक्षा कार्यकलाप माध्यम सीधा सड़क दुनिया को अनुभव कर गभीर ज्ञान आहरण कर। ऑप्शन सी कारण विज्ञान पढ़ाई श्रेणीगृह उपस्थित नुहे। ऑप्शन डी केवल इंटरनेट उत्तर खोजापी। तो उत्तर होमर बी परीक्षा और कार्यकलाप माध्यम सीधा सड़क दुनिया को अनुभव कर गभीर ज्ञान आहरण करने उत्तर हो बी। 3 नंबर क्वेश्चन को जावा। 3 नंबर क्वेश्चन कौन अध्यायटी विज्ञान को चालू रही आविष्कार प्रक्रिया बोली वर्णना कर सहित अन्य केउं दिग उपर गुरुत्व देइछि प्रतियोगिता मुखस्त करने दायित्वबोध गोपनीयता। उत्तर हो दायित्वबोध सी दायित्वबोध दिखाई। 4 नंबर क्वेश्चन कौन अध्यायटी पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान भली विज्ञान विभिन्न शाखा मध्य संपर्क किपरि वर्णना करे। ऑप्शन ए सेगुड़िक संपूर्ण अलग एवं परस्पर संपर्कहीन, सेगुड़िक परस्पर सह संयुक्त जो गोटे क्षेत्र में धारणा अन्य क्षेत्र आविष्कार प्रेरणा दिए। ऑप्शन सी पदार्थ विज्ञान सबुठ गुरुत्वपूर्ण तापर रसायन विज्ञान और शेष जीव विज्ञान। ऑप्शन सी गोटे क्षेत्र शिखिले अन्य गुड़िक शिखा अनावश्यक होता है। ताले सब कौड़ा हम ठीक ऑप्शन बी कारण सेगुड़िक परस्पर संयुक्त जो गोटे क्षेत्र धारणा अन्य क्षेत्र धारणा आविष्कार प्रेरणा दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सप्तम श्रेणी बही पदार्थ गुणधर्म अनुसंधान करने आरंभ बिंदु भाव क्यों विषय उल्लेख कर। ऑप्शन ए वैद्युतिक परिबाहिता, ऑप्शन बी अम्ल एवं क्षार, ऑप्शन सी चुंबकत्व, ऑप्शन डी घनत्व एवं प्लवन। ताले कौटा दीजिए अम्ल एवं क्षार। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों पदार्थ बल्ब को जलाई पाए यह परीक्षा करने क्यों प्रकार पदार्थ श्रेणी विभाग कर चुंबकीय अचुंबकीय कठिन तरल गैसीय। ऑप्शन सी अम्ल क्षार, डी धातु अधातु वैद्युतिक परिबाहिता आधार। ताले कौटा हम विद्युत बल्ब जल्द कौटे धातु धातु डीटा हम ऑप्शन ठीक। सात नंबर क्वेश्चन बहीटे विभिन्न प्रकार परिवर्तन विषय पढ़ाई बैटेरी सरीजा बरफ तलवा फल पाचिबा भली उदाहरण देछि। यह परिवर्तन गुड़िक विषय क्यों मुख्य प्रश्न पचार। ऑप्शन ए क्यों परिवर्तन गुड़िक सबुठ द्रुत, क्यों परिवर्तन रंग बदली थाए, क्यों परिवर्तन गुड़िक पुनर्ବାର स्थिति को आनी हेबो एवं क्यों गुड़िक नुहे। ऑप्शन डी क्यों परिवर्तन पर विद्युत आवश्यक। तो एटू कौटा आसो ऑप्शन सी टा हम ठीक आंसर। उत्ताप किपरि प्रभावित हुए।
ତାହା ବରଫଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ଲେସିୟର ତଳେ ବା ଉଦାହରଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇଛି। ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ତ ଆମ ଅପସନ୍ ଆସିଲା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଳଚକ୍ର, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ଆଗ୍ନେୟଗିରିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ତ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଡି ହେବ ଉତ୍ତାପ, ଯେଉଁଟାକି ଜଳଚକ୍ର। ତ ଜଳଚକ୍ର ହେବ ଏଠି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଇଭଳି ତୁମର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ନିଜେ ପଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଦାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ହେଉଥିବା ଆଉ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବହିଟି ଆଲୋଚନା କରିଛି? ପାଣିପାଗ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନବ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଏଇଟା ଆସିବ ମାନବ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି? ଶୀତଳ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଛଦ୍ମବେଶ, ଅନୁକୂଳନ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିଚାଳନା, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ପ୍ରଚ୍ଛେଦନ। ତ ଆମ ସିଟା ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିଚାଳନା, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରାଣୀର ବୃଦ୍ଧି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେପରି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସୂଚିତ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦ ରୋଗ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜନନ, ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉଦ୍ଭିଦ ଚେର କାଣ୍ଡର ପ୍ରକାର। ତ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଆସିବ? ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି ବୋଲି ସୂଚାଉଛି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୟର ଗତିକୁ ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେଉଁ ମାନବ ନିର୍ମିତ ଉଦ୍ଭାବନଟି ସମୟ ଏବଂ ଗତି ଅଧ୍ୟୟନ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି? ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ସମୟ ଗତି ଅଧ୍ୟୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ତ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ବି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ସି ଘଡ଼ି, ଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଘଡ଼ି। ସି ହେବ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅତୀତରେ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛାଇର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚିତ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି? ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଆଲୋକ ଓ ଛାଇ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଆମ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ସର୍, ଆଲୋକ ଏବଂ ଛାଇ। ତା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣାଟି ଆଲୋକ ଏବଂ ଛାଇ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଏ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା, ଋତୁ, ବି ଋତୁ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବି ଋତୁ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସି ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଡି ଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆସିବ? ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ନା ଗ୍ରହଣ। ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଆକର୍ଷଣ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। ତାପରେ ଯା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ଦିନ ଏବଂ ରାତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା, ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଗତି, ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ କେଉଁଟା ଆସିବ? ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ହେବ ଦିନ ରାତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ ଅପସନ୍, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା କିଛି ତଥ୍ୟ, ବି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଜଟିଳ ଗଣନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କୌତୂହଳ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଆବିଷ୍କାର ଏକ ସକ୍ରିୟ ବିକଶିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡି ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ବୃତ୍ତିଗତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସି, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି ଆମ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 1.1ରେ ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ? ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ, ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ, ସୃଜନଶୀଳ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇପାରେ, ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ। ତ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସି, ସୃଜନଶୀଳ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହିଟି ଏକ ପ୍ରଜାପତିର ଉଡ଼ାଣ କାଗଜ ବିମାନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଏହି ସଦୃଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ? ବିଜ୍ଞାନର କଠିନତା ଓ ଜଟିଳତା, କୌତୂହଳ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ାଣ କାଗଜ ଉଡ଼ାଣ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଷୟରେ। ତ କ'ଣ ଆସିବ ଅପସନ୍? ନା କୌତୂହଳ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ବି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ଦେଖିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ? ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେବା। ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅପସନ୍ ସି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଝାମଣା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଦେଖିବାରେ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ୍ ଡି, ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଟିଳ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଝାମଣା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଦେଖିବାରେ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା। ତା ବାଦ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଡେଲ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ନିଜେ ଦେଖି ନେବ, ପଢ଼ି ନେବ ଆଉ ତା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନେବ, ନିଜେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବ। ଓକେ।